निकटरे दिल्ली रे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट होइतिला जहाद्वारा किछि विवाद सृष्टि होइतिला जोठारे एक विश्वविद्यालय स्टॉल को खाली करने कुहागला जेतेबेले सेमाने निजर चीन निर्मित रोबोट को स्वदेशी उद्भावन भाव में प्रदर्शन करथिले एवं एही सबु एक जातीय अपमानर कारण साजिला। तेणु आमे उद्भावन क्षेत्र में एक राष्ट्र भाव में कुआडे जाउछु। राष्ट्र कहले तुमर अर्थ कौन? लोक माने ही राष्ट्र नुहे कि? आमको खेलना पसंद, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चारिपटे बहुत सारा लाइट एवं प्रश्न रे थिबा संगठन मध्य एहा हिं करिबाकु चाहुथिला पड़ोसी को प्रभावित करिबा पई, किंतु पड़ोसी एहाकु धरी पकाइले। सेमाने कहिले एही कुकुरटी आमर। निज आखपाखर साधारण लोकंकु देखंतु, आमे आउ कोन अधिकटा करिबाकु चेष्टा करछु। मो बंटीर एडमिशन भी से इंजीनियरिंग कॉलेज रे हेबा उचित, कारण ता भाई माने भी सेया हिं करिसंती। भारत में बाहाघर इंडस्ट्री शिक्षा इंडस्ट्री ठार भी बड़। तुम्हें कौन करने को चेष्टा करुछ? इम्प्रेस। फेक पीएचडी जेपरी तुम नाम आगरे डाक्तर लगी पारिबो। इम्प्रेस। आमे जहाँ भी करू सेथिरु अधिकांश असली अपेक्षा देखानिया पाई अधिक होता है। एक एभरी संस्कृति जोंथरे लोक माने सबुबेले स्वीकृति एवं असली खोजिबा पाई परस्पर को चाहि रुहंती, ताहा केबे भी प्रकृत व्यक्ति माननकु सृष्टि करि पारिबनी। मु सागर, मु बेंगलुरु गत 2 वर्ष हेबो मो गीता कम्युनिटी अंश अछि। मो प्रश्न होछि, निकटरे दिल्ली रे ए इंडिया एआई इंपैक्ट समिट अनुष्ठित होइथिला जहा किछि विवाद सृष्टि करिथिला। प्रथम कथा होछि, एहार प्रथम दिन रे गुरुतर परिचालनागत त्रुटि, लंबा धाड़ी, द्वंद्व एवं सीमित प्रवेश अधिकार थिला। एपरिकी एक एआई समिट रे यूपीआई मध्य काम करुनथिला एवं एही सबु एक जातीय अपमानर कारण साजिला। सेही समान कार्यक्रम रे आउ एक घटना मध्य घटिथिला जेउठारे एक विश्वविद्यालय स्टॉल को तांको स्टॉल हटाइबाकू कुहा जाइथिला, कारण सेमाने एक चाइनीज रोबोट को स्वदेशी इनोवेशन भाव प्रदर्शन करथिले एवं सेमानंकर दाबी एपरि थिला जे 2-3 लाख टंकार खेलना पाई सेमाने रिसर्च रे 350 कोटी टंका खर्च करिसंती। थरे एहा घटिबा परे एहा सर्वसाधारण रे बहुत अपमानर कारण हैला। एही समस्त घटना एक गभीर चिंता सृष्टि करुची जे हमर ध्यान प्रकृत वैज्ञानिक गभीरता उपरे रहुची ना केवल गभीर आभ्यंतरीण सांस्कृतिक असुरक्षा उपरे। तेणु मोर प्रश्न होची, जेतेबेले एक राष्ट्र प्रकृत गवेषणा को प्रोत्साहित करिबा परिवर्ते केवल इनोवेशन देखै हेबा एवं पीआर परिचालना रे निजको नियोजित करे, तेबे इनोवेशन दृष्टिरु आमे एक राष्ट्र भाबरे केउ आडकु जाउछु? तुम्हें जानिछ राष्ट्र निजे कौनसी एक सचेतन सत्ता नुहे जहाँ स्पंदन करे किंबा निश्वास निए ना, तुम्हें ही राष्ट्र। तेणु जदि आपण कहउचंती जे देश गवेषणा ठारू अधिक देखानिया आउ पीआर उपरे आग्रही, तेबे सही आंगुठी प्रकृतरे बाहर को नुहे भीतर को इंगित करुछि। राष्ट्र कहिले तुमे कौन बुझुछ? गछ, रास्ता, पहाड़, नदी? लोक माने ही राष्ट्र नुहे कि? द कलेक्टिव माइंडसेट कि हाँ, लोक माने जेमिति प्रत्येक व्यक्ति किछि निजस्व रखिबा अपेक्षा शो ऑफ रे अधिक आग्रही, सेहिपरि आम सम्मेलन मानकरे ताहा ही देखा दिए, किंबा अन्य अवसर रे भी प्रकट हुए। एहा ही साधारण व्यक्तिर चरित्र। मो पाखरे एटा अछि, मो पाखरे एटा अछि। मात्र किछि घंटा पूर्वरु मो फाउंडेशन रो जने सदस्यंक सह थिली। से निकटरे गोटे कार किनिछंती, गोटे पुराना कार, एवं एहा एमिति एक ब्रांड और मॉडल जहार एक वंशधारा रही। सेही मॉडल अंतत पक्षे 70-80 वर्ष हेब रही। तेणु मु तांकु कहिली जे आपण एही कार रो पूर्व संस्करण गुडी को देखि नाहंती।
ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ, ଶକ୍ତ, ମଜବୁତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହେଉନଥିଲା। ଏହା ଏକ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଡେଲର ଭାରତୀୟକରଣ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଏହା ବାହାରୁ ଚକମକିଆ ଏବଂ ଭିତରୁ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଏହା ବିକ୍ରି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ କାରର ଆକାର ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଜନ ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡରେ ବି ପୁରା କମ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଯେହେତୁ ମୋର ଅସଲି ମଡେଲ ସହିତ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ଯାହା ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥିଲା, 25 ବର୍ଷରୁ ଟିକେ ଅଧିକ, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସେଇଟା କେମିତି ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡେଲ କେମିତି। କେହି ବି ଆଶା କରିବ ଯେ ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଉତ୍ପାଦଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଭଲ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ଜାଣିଶୁଣି ବୁଝାମଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଏହା ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏହା ବାହାରୁ ଚକମକ କରୁଛି। ଲାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମକୁ ଖେଳନା ପସନ୍ଦ। ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଲିଟଲ୍ ଷ୍ଟାର, ସବୁପଟେ ପ୍ରଚୁର ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଚକମକିଆ ରଙ୍ଗ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହି ସନ୍ଦେହଜନକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହିଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଥିଲା, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ସବୁକିଛି ପଦାରେ ପକାଇଦେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଏହି କୁକୁରଟି ଆମର। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ? ମୋ ବଣ୍ଟିର କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଡମିସନ୍ ହେଇଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ତା ଭାଇମାନେ ବି ଏଇଆ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼େ ଯେ ବଣ୍ଟି ମନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିଜସ୍ୱର କ'ଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି? ଆମେ କେବଳ ରୂପ ବା ଆକାରର ଚିନ୍ତା କରୁ ଏବଂ ରୂପ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯାଏ। ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ଆମେ ଶସ୍ତାପଣକୁ ହିଁ ବାଛିଛୁ। ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଲଢୁଆ ବିମାନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହୋଇପାରେ? 2000 କୋଟି, 5000 କୋଟି। ସେଥିରେ କେତେ ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏବଂ ସେହି ସମାନ ବିମାନର ଗୋଟିଏ ଖାଲି ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହା କେବଳ ଖୁସି କରିବାକୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ ମୂଳ ଖର୍ଚ୍ଚର 1%ରେ ପ୍ରାୟ ଅସଲି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ମଡେଲ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ଆମେ ବାଛିଛୁ। ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବୋମା ପକାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବ। ଭାରତରେ ବିବାହ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଶିକ୍ଷା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଠାରୁ ବଡ଼। ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ। ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ପାଠାଗାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଜନ ଦର୍ଜନ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ୱେଟ୍ ହଲ୍ ଅଛି।
ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ। ନକଲି PhD, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜ ନାମ ଆଗରେ ଡକ୍ଟର ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ତାହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଅସଲିପଣ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ଦେଖାଣିଆ ବା ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ବିଷୟରେ। ଆମେ ଦେଖାଣିଆ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ହେଲେ ଅସଲି ହେବାକୁ ନୁହେଁ। ଦେଶକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ବିଷୟରେ, ଆମ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। କ'ଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ଆମ ଜୀବନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେଟ୍ ପରି, ଯାହା ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆମେ ଭାରତର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ଉତ୍ପାଦ କଥା ଆସେ, ଭାରତ ଆଦୌ ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ରିଲ୍ସ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କଥା ଆସେ, ଭାରତ ଏକ ବିରାଟ ବଜାର, ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଅସଲରେ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ଜିନିଷକୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବାର କୌଣସି ବାଟ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ଉନ୍ନତମାନର, କିଛି ମଜବୁତ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ତାହା ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମକୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମକୁ କେବଳ ଚମକ ଧମକ ଦରକାର, ଚିକନ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଯଦିଓ ତାହା ଭିତରୁ ଫମ୍ପା ହେଉ, ବାସ୍ ଆମକୁ ସେହି ବାହାର ଚମକ ହିଁ ଦରକାର। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏମିତି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଦରକାର ଯାହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଦରକାର ଯାହା ନିଆରା ବାଟରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ନ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଭିତରର ଶୂନ୍ୟତା ବିଷୟରେ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ହିଁ ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଏ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ଦରକାର, ବିଦ୍ରୋହୀ ଦରକାର ଏବଂ ସଚେତନକାରୀ। ଏମିତି ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଯିଏ ଆମର ମିତ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପରସ୍ପରକୁ ମୂର୍ଖ ବନାଉଛୁ। ଅସଲରେ ଏହା ଏକ ବନ୍ଧୁତା, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବାର ଏକ ସମ୍ପର୍କ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଫମ୍ପା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫମ୍ପା, ଏବଂ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଉ।
ଆମର ସେଇ ଫମ୍ପାପଣ ପରସ୍ପର ସହ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆମ ବନ୍ଧୁତାର ଆଧାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବ ତେବେ ତୁମେ ବିସ୍ମୟ କର, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖାଇଦେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ରହିବି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସୁଇଟ୍ ଲାଇଜ୍ରୁ ଥକୁ ନାହୁଁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହାର ବଜାର ଏଇଠି କେବେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଦର୍ପଣ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ବହୁତ ବଡ଼ ବଜାର ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ରଙ୍ଗ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଦର୍ପଣ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ। ଦର୍ପଣ ତାହା ଦେଖାଏ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହଁ ନାହିଁ। ଦର୍ପଣ ଅସଲ ରୂପ ଦେଖାଇଦିଏ ଯେ ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ କିଏ।